दिन संख्या 101 लूक 13 पर्व 10 पदरु 15 पर्व तार शेष पद पर्यंत थरे से विश्राम बारे गोटे समाज गृह शिक्षा देउथिले। आ देख 18 वर्ष पर्यंत दुर्बलकारी आत्मा द्वारा आविष्ट जड़े स्त्री लोक सेठारे थिला। से कुब्जा होई कौनसी प्रकारे आपना को सड़ख करि पारु नथिला। यीशु ताहाकु देखि पाखकु डाकी कहिले, हे नारी, तुम्भर दुर्बलतारु मुक्त हेल। आउ से ताहा उपरे हाथ थोइले। सेथिरे से सही क्षणे सड़ख होई ईश्वरंको महिमा कीर्तन करिबाकु लागिला। किंतु यीशु विश्राम बारे सुस्थ करिबारु समाज गृहर अध्यक्ष विरक्त होई लोक समूह को उत्तर देले, कर्म करिबा निमंते 6 दिन अछि, एणु सही सबु दिन रे आसी सुस्थ हुओ, विश्राम बारे आस नाही। किंतु प्रभु तांको उत्तर देले, रे कपटी माने, तुम्भे माने प्रत्येके कौन विश्राम बारे आपना आपना बलद किंबा गध गुहालरू फिटाई घेनी जाई पानी पियाओ नाही। तेबे देख 18 वर्ष व्यापी शयतान द्वारा आबद्ध अब्राहमको कन्या एही स्त्री लोकटी कौन विश्राम बारे अपना बंधनरू मुक्त हेबा आवश्यक नथिला। आउ से एही कथा सबू कहते ताहांको विपक्ष समस्ते लज्जित हेबाकु लागिले। मात्र लोक समूह ताहांको कृत समस्त महत् कर्म सकाशे आनंद करिबाकु लागिले। सेथिरे से कहिले, ईश्वरंको राज्य काहा सदृश, पुणी काहा संगरे मु ताहार तुलना करिबि। ताहा ए प्रकार गोटे सोरिष दाना परी, जहा नहीं जड़े लोक अपना बगीचारे बुणिला, आउ ताहा बढ़ी गछ हैला, पुणी आकाशर चढ़ई माने आसी ताहार डालरे बास कले। से आहुरी कहिले, मु काहा सहित ईश्वरंको राज्यर तुलना करिबि। ताहा खमीर सदृश, जड़े स्त्री ताहा घेनी महणे मैदा मध्यरे घोड़ाई रखिला, आउ शेषरे समस्त खमीरमय हैला। एथिउतारे से नगरे नगरे और ग्रामे ग्रामे भ्रमण करी शिक्षा देउ देउ जेरुसालेम आड़कू यात्रा करुथिले। आउ जणे ताहांकू कहिले, प्रभु, परित्राण पाइबा लोकमानंको संख्या कौन अल्प। सेथिरे से सेमानंकू कहिले, संकीर्ण द्वार देई प्रवेश करिबाकू प्राणपण कर, कारण मु तुम्भमानंकू कहुअछि, अनेके प्रवेश करिबा निमंते चेष्टा करिवे, किंतु पारिबे नाही। गृहकर्ता उठी द्वार बंद कला उतारे जेतेबेले तुम्भे माने बाहरे ठिया होई रहिबो, ओ हे प्रभु, आम्भमानंको निमंते द्वार फिटाउंतु, एहा कही द्वार रे मारिबाकू लागिबो। सेतेबेले से तुम्भमानंकू उत्तर देबे, तुम्भे माने केउ स्थानर लोक ताहा मु जाने नाही। से समय रे तुम्भे माने कहिबाकू लागिबो, आम्भे माने आपणको साक्षातरे भोजन पान कलु, पुणी आपण आम्भमानको दांड मानकरे शिक्षा देले। आउ से तुम्भमानकू कहिबे, तुम्भे माने केउ स्थानर लोक ताहा मु जाने नाही। हे अधर्माचारी समस्ते, मो पाखरु दूर हुओ। जेतेबेले तुम्भे माने अब्राहम, इसहाक, जाकुब, पुणी समस्त भाववादी को ईश्वरंको राज्य थिबा ओ आपना आपना को बाहरे पका जाउथुवा देखिबो, सेतेबेले सेठारे रोदन और दंतर किड़िमिड़ी हेबो। पुणी पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिणरू लोके आसी ईश्वरंको राज्य रे भोजन रे बसिबे। आउ देख, शेषरे थिबा केतेक प्रथम हेबे और प्रथम रे थिबा केतेक शेषरे पड़िबे। सही दंडरे केतेक फारुसी ताहांको निकटकू आसी कहिले, ए स्थान छाड़ी बाहरी जाउंतु, कारण हेरोद आपणको बध करिबाकू इच्छा करुअछन्ते। सेथिरे से सेमानंकू कहिले, तुम्भे माने जाई सही कोकिशियाली को कुह, देख, मु आजी ओ काली भूत छड़ाउअछि ओ आरोग्य करुअछि, पुणी तृतीय दिन रे मु सिद्ध हेबि। जाहा हेउ, आजी काली ओ पर दिन मते यात्रा करिबाकू हेबो, कारण जेरुसालेमर बाहरे भाववादीर विनष्ट हेबा उचित नुहे। गो जेरुसालेम, गो जेरुसालेम, भाववादी मानंको हत्याकारिणी और अपना निकट को प्रेरित मानंको प्रस्तराघातकारिणी। कुकुटी जेपरी
ପକ୍ଷ ତଳେ ଆପଣା ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ, ସେପରି ମୁଁ କେତେ ଥର ତୋହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଏହି କଥା କହିବ, ସେହି ଦିନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଲୁକ 14 ପର୍ବ। ଥରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଜଳଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ କି ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଧରି ସୁସ୍ଥ କଲେ ଓ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ପୁଅ ବା ବଳଦ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠାଇବ ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ବାଛୁଥିଲେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଆସନରେ ବସ ନାହିଁ। କାଳେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେ ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ କହିବେ, ଏହାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜାରେ ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ବସ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ କହିବ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ହେବ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ। ପୁଣି ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ, ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦିବସ ବା ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜି ଦେଲେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁ କି ଭ୍ରାତା କି ଆତ୍ମୀୟ କି ଧନୀ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ନାହିଁ। କାଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଆଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ର ସମୟରେ ମହାଭୋଜ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ ଭୋଜନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ କିଣିଅଛି, ମୋତେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେକର। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ 5 ହଳ ବଳଦ କିଣିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେକର। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ଦାସ ଆସି ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜଣାଇଲା। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ନଗରର ଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସ। ପରେ ସେହି ଦାସ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରାଯାଇଅଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦାସକୁ କହିଲେ, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ମୋର ଗୃହ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବଳାଅ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋହର ଭୋଜର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା, ମାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ଯେ କେହି ଆପଣା କୃଶ ବହନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅର୍ଥବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବସି ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଦେଖିବ ନାହିଁ? କାଳେ ସେ ମୂଳଦୁଆ ବସାଇ ଶେଷ କରି ନ ପାରିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏ ଲୋକଟା ତୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିମ୍ବା କେଉଁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 20,000 ସୈନ୍ୟ ଘେନି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଥମେ ବସି ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଦୂତ ପଠାଇ ସନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲବଣ ତ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଯିବ? ତାହା ଭୂମି କିମ୍ବା ଖତଗଦା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ତାହା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଲୁକ 15 ପର୍ବ। ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଚସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତାହାର ଯଦି 100 ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ 99ଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଛାଡ଼ି ସେହି ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାଟି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପାଇଲେ ସେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ଘେନି ଆସେ। ପୁଣି ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେଣୁ ମୋହର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଣ୍ଢାଟି ପାଇଲି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନିଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଅଥବା ଏପରି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତାହାର ଯଦି 10ଟି ଟଙ୍କା ଥାଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଝାଡ଼ି ତାହା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହା ପାଇଲେ ସେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି କହେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ହଜାଇଥିଲି ତାହା ପାଇଲି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଅଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ।
ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ଆଣି ମାର, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ଷେତରେ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେସବୁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାପା ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ପାଇବାରୁ ମୋଟା ବାଛୁରୀଟିଏ ମାରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦେଖ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି, ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ମୋହର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରିଲ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୋହର ସେଇ ସବୁ ତୋହର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ତୋହର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା, ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବେରିଆରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ ଓ ସେବା କରୁ କରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 18 ବର୍ଷ ଧରି କୁବ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଜଣେ ଜଳଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ହେତୁରୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ନେଇ ଫାରୁସୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ବିବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋରିଷ ଦାନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଓ ଖମିରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ହେରୋଦ, ଯିଏ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ବସ। ତୁମେ ଦିବସ ବା ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜି ଦେଲେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ଏବଂ ସେ ମହାଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ଆହୁରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣାର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲୁକ 15 ପର୍ବରେ ଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ମେଷପାଳକ ଯିଏ ହଜିଲା ମେଷକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ହଜିଲା ମୁଦ୍ରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ପିତା ଓ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁକ 15 ପର୍ବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।